फारसी दे इस शेर दे मायने हन कि मुल्तान दा तोहफा ये 4 चीज़ां हन, धूड़, गर्मी, पीर ते कब्रस्तान। मुल्तान इस बरेसगीर दे सब तो पुराने शहरां विचों एक है। किसे समय मुल्तान दा नाम कश्यप गोत दे राजियां दे नाम ते कश्यपपुर भी सी। प्रहलाद दा पिता राजा हरन कश्यप, जिसनूं हरनाकश भी कहा जाता है, इत्थों दा राजा सी। फिर इस दा नाम प्रहलादपुरा भी रहा। सूरज देवता दा सब तो पुराना मंदिर इस शहर विच ही सी। माली कबीले दे नाम ते इस दा नाम मालिस्थान पिया। इत्थे ब्राह्मणां दी भी चौखी वस्सो सी। मालिस्थान तो इस दा नाम बदलदा बदलदा मुल्तान पै गया। अपनी भूगोलिक स्थिति करके मुल्तान नूं इस बरेसगीर ते पश्चिम वाले पासे तो आए हर हमलावर नाल सब तो पहला जूझना पिया। इसनूं वाटर गेट भी कह के संबोधन किया जाता है। सिकंदर तो लैके ईरानी, मौर्या, कुशान, हून, नागा आदि कबीलियां तो बाद ये मुस्लिम शासकां दे अधीन कई सदियां वधिया फुलिया। मुगलों ने इसकी सियासी महत्ता नूं समझदे होए इसनूं एक वख सूबा बनाया होया सी। मुल्तान दा इतिहासक किला 1640 ईस्वी विच शाहजहां दे पुत्र शाहजादा मुराद बख्श ने बनवाया सी। ये जमीन तो 12 फुट उच्चा बनाया गया। इसकी लंबाई 1200 फुट ते सारा चौगिरदा 6600 फुट है। इस दियां बाहरी दीवारां 40 फुट उच्चियां अते 6 फुट चौड़ियां सन। इस दे 4 दरवाजे सन। इस किले नूं उस वक्त दे सब तो मजबूत ते औखे ही सर कीते जा सकण वाले किलियां विचों एक मन्निया जांदा सी। इस इलाके दी जिथे सियासी महत्ता बहुत सी, उत्थे ही इसकी धार्मिक अते सभ्याचारक महत्ता अम रही है। हिंदू राज काल विच इसदा संस्कृत दी विद्या देण वाले प्रमुख केंद्रां विचों एक सी। अशोक दे वक्त इत्थे बुद्ध दियां सिक्ख्यावां दा भी प्रवाह चलिया सी, पर सब तो वड्डा प्रभाव इस्लाम दा पिया। सूफी दरवेशां ने इस धरती नूं भाग लाए। श्री गुरु नानक साहिब जी भी अचल वटाले दी गोश्ती तो बाद इस जगह आए सन। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे प्यार दे पात्र भाई नंद लाल जी भी गजनी तो सरकारी नौकरी छड़ के मुल्तान आके आबाद होए सन। उन्हां दे नाम ते मुल्क दी तकसीम तो पहला एक पूरा मुहल्ला आबाद सी। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलिया सल्तनत दी चूल टिल्ली करदियां सब तो पहला मुल्तान दा सूबा पंजाब नालों तोड़ के अपने अफगानी राज दा हिस्सा बनाया अते शुजा खान सादोज़ई नूं इत्थों दा सूबेदार लाया। जद पंजाब विच सिख मिसलां ने ताकत फड़ी तां भंगी सरदारां ने मुल्तान ते जा कब्जा कीता। थोड़े समय बाद अब्दाली दे पुत्र तैमूर शाह ने दोबारा मुल्तान ते कब्जा करके शुजा खान दे पुत्र मुजफ्फर खान नूं इत्थों दा सूबेदार बनाया। अब्दाली दे पोतियां दी आपसी खाना जंगी करके कई इलाके खुद मुख्तार हो गए। मुल्तान दा ये नवाब भी अपने आप नूं खुद मुख्तार समझण लगा, पर फिर भी इहदे अंदर अफगानी राज दी वफादारी बरकरार रही, जिसदा सबूत इस द्वारा काबल नूं भेजिया जांदा खिराज है। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी इस गल तो जाणू सन कि उसदे राज दी अडोल स्थापति लई उस हर राह नूं बंद करना जरूरी है जो ओदे राह विच कदे भी रुकावट पा सकदा है। ये बहुता मुसलमान वसों दा इलाका सी। महाराजा रणजीत सिंह इस गल नूं बड़े सुचज्जे ढंग नाल समझदे सन कि अजे इस इलाके नूं अपनी रियासत दा हिस्सा नहीं बनाया जा सकदा, पर हौली हौली इस दे खंभ झाड़ के इस हाकम दी धौण मरोड़नी सौखी रहेगी। इसे लई 1803, 1805 तो 6, 1810, 1812, 1815, 1817 विच सरकार ए खालसा दियां फौजां मुल्तान ते चढ़ाई करके गईयां। हर वार ए हथ खड़े करके कुछ नजराना ते जुर्माना देके बाकी खिराज समय सिर पहुंचदा करन दा वादा करदा अते फिर लत चुक जांदा सी। इस समय महाराजा रणजीत सिंह जी नूं खुफिया तंत्र द्वारा यह भी पता लगा कि मुल्तान दा नवाब मुजफ्फर खान लगातार काबल नूं खिराज भी पर रहा है ते नाल ही अंग्रेज ते काबली जलावतन बादशाह शाह शुजा नाल खतोक ताबत कर रहा है। हुण तक महाराजा उसदे सज्जे खब्बे दे सारे खंभ चाड़ चुका सी
ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰਗਣਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ 1818 ਈਸਵੀ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਨਵਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 16 ਸਾਲ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਮੁਲਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਮਾਈ ਨਕੈਂਡਵੀ ਨਾਲ ਗਈ। ਫੌਜ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਨਵਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਅਦੀਨ, ਦੂਜਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਥੱਲੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਮਲਵਈ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀਆਂ, ਦੀਵਾਨ ਰਾਮ ਦਿਆਲ, ਦੀਵਾਨ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਆਦਿ ਸਿਰ ਕਢਵੇ ਜਰਨੈਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। 500 ਬੇਲਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਰੂਦ ਭਰ ਸਕਣ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਧਰ ਨਵਾਬ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਜਹਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਵਾਵਾ ਮੁਲਖਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪੱਠਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚਲੇ ਖਾਨਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਅਧੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਯਾ ਅਲੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ 4 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਵੱਲ ਖਲੀਫਾ ਨੂਰਦੀਨ, ਮੌਲਾਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਗੀਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵਾਬ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮੁਲਖਈਏ ਅਤੇ ਅਜਿੱਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਸ ਉਲਟਾ ਕਨਵਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕਹਿ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। 5 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਪਹੁ ਫੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਗੋਲੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੇ ਫਟਣ ਲੱਗੇ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬੁੱਢੇ ਬਹਾਦਰ ਨਵਾਬ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਨੇ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਪੈਣ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਫਸੀਲ ਵਿੱਚ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਵਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾੜ ਦਵਾ ਦਵ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ ਗੋਲੇ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲਾਹੌਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਸਾਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਨਵਾਬ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਨਵਾਬ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤਾ ਮੁਲਖਈਆ ਤਾਂ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਖੂਬ ਲੋਹਾ ਖੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਅੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਲਾ ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਅਜਿੱਤ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਮੁਹਾਸਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਲੇ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਵਾਬ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਨ ਦੇ ਵੀ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੂਹ ਵੀ ਪੁੱਟ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਨਵਾਬ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਉਤਰ ਆਉਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹਾਸਰਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।